So, good morning. Did you open the paper? Group lo on the paper open cheyandi. So from today, what we'll do is, ఏదైనా టాపిక్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని రిలేటెడ్ నోట్స్ కూడా రాద్దాము. బట్ టెల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో టు కమ్, ఎందుకంటే when the full strength is there, at least what we'll do is we'll make note making చేద్దాము. Okay, today let's go, or else ee rojina let's start it from today itself, whatever the strength is. So first, article identification is important. First tell in the first page which article is important and which is related to UPSC or else any other competitive examinations. EC discretion during SIR is not unregulated power, tells the Supreme Court. Manam chala salu special intensive revision gurinchi maatladukodam jarigindi, and we have seen what is SIR. That thing will leave because multiple times you are able to see in the news about this topic. Avuna kada? So special intensive revision kuda already cheppadam jarigindi, and also for the polity classes lo kuda they'll tell you very clearly. Leave that and see the remaining articles which we didn't cover mostly. Okay, multidisciplinary team of experts to define Aravalis. Now what are Aravalis? Sorry, first article heading chadavagane what did you understand? What did you understand by the article? I mean, heading wala em ardhamaindi? Okay, for what? దేనికి ఏర్పాటు చేశారు? అరవలి హిల్స్ ఆర్ అరవలి రేంజెస్ డెఫినేషన్ కోసం ఒక మల్టీడిసిప్లినరీ టీమ్ని అరేంజ్ చేశారు టు ఎగ్జాక్ట్లీ డిఫైన్ వాట్ ఇస్ అరవలీస్. ఇన్ న్యూస్, if you follow newspaper, are you able to see what is the exact thing happening with respect to Aravali ranges? Enti? Okay, Aravali hills lo they want to do mining. Is it possible to do mining? Mining చేద్దాం అనుకున్నారు. చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు what did they do exactly? What have they done is they changed the definition basically. So ఇప్పుడు అరవలి రేంజెస్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, you can see here, ఇది అరవలి హిల్స్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు, ఇది అరవలి రేంజెస్. So they are telling that Aravali hills are the areas with elevation of 100 meters or more. First thing. And second thing, Aravali ranges enti ante hill clusters kani, slopes kani, which are like within 500 meters of range lo unnavi Aravali ranges ani categorize cheddamani anukunnaru annattu. So that any hill you take or any range you take within these parameters, they can do mining. Okay, now Aravali ranges is going from here Delhi, Haryana, Rajasthan, a part of Gujarat region. So Gujarat, Rajasthan, Haryana, Delhi regions lo Aravali ranges అనేవి ఉంటాయి. First of all, Delhi లో పొల్యూషన్ ఎక్కువ, అవునా? Rajasthan is a desert region. So ఇక్కడ మైనింగ్ చేయడం వల్ల will it not lead to the pollution? And this is ranges and hills which consist of many trees. ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ మైనింగ్ చేయడం వల్ల won't there be any disadvantages or harm to that flora and fauna? So the local people who are there, they said that stop doing mining. What did the central government said is that what are the ranges within this parameter we can do mining అని చెప్పడం జరిగింది అన్నట్టు. So both the cases went to the Supreme Court. Now Supreme Court is telling that please stop the mining and please stop harming the ranges. హైదరాబాద్లో కూడా అలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, అవునా? చెప్పండి.
హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఇష్యూ జరిగింది కదా, సేమ్ ఇష్యూ. అప్పుడు ఏం చేశారు, సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ కమ్ అండ్ సెడ్ టు ది గవర్నమెంట్ స్టాప్ డూయింగ్ సో అండ్ సో థింగ్స్. అవునా, ద సేమ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఫర్ ది central government also. Now what is important for the exam is to know about the Aravalli ranges, and Aravalli ranges lo like inka a ranges kani untavi, or is those things you have to remember, or is dani borders em untavi anesi you have to remember. So okay, will you write notes on Aravalli ranges? Okay. ఇది డైరెక్ట్ అథెంటికేషన్ సోర్సెస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ జాగ్రఫికల్ థింగ్స్ కానీ అవి పెట్టేసి ఉంటారు అన్నట్టు ఇన్ ద ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ సైట్స్. ఫ్రమ్ దట్ గవర్నమెంట్ సైట్ ఓన్లీ ఐమ్ గివింగ్ యూ ద నోట్స్. ఆల్రెడీ ఐ ప్రిపేర్ ది నోట్స్ ఫర్ దిస్. ఏదైతే ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంటో దట్ థింగ్ ఐల్ గివ్ యూ. So, will you make a note? Aravalli range, Aravalli ranges, Aravalli ranges is a mountain range. Aravalli range is a mountain range in northern western India, in northwestern India, in northwestern India, running in a, these are located in northwestern side, but they are running from south to the north, sorry, south to the west. South nunchi, south direction nunchi western direction loki run అవుతాయి. Okay. They are located in northwestern regions kada, ante Gujarat region, Delhi region, Haryana, Rajasthan regions. But from where they are running? From southern direction to the eastern direction, like this. Ippudu ardhamainda? They are located here, but the ranges are running from, ante ranges are located from here, southwest direction. Okay, southwest direction, not southeast, southwest direction. Okay, so the Aravalli range is a mountain range in northwestern India running from southwest direction. Okay, starting near Delhi, Haryana. So Delhi, Haryana, Rajasthan, lastly ending in here Gujarat. Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat. And you can also write Aravalli ranges are the oldest mountain ranges on the earth. They are the oldest mountain ranges on the earth. And the highest peak ఉంటుంది. ఆ highest peak ఏంటి అంటే గురు శిఖర్. Highest peak is Guru Shikhar on Mount Abu. On Mount Abu. So highest peak is Guru Shikhar on the Mount Abu. అండ్ ఇంకేంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏ రివర్స్ ఫ్లో అవుతాయి అని చెప్పేసి. సో రాజస్థాన్లో ఉంది కదా, గుజరాత్లో ఉంది కదా, అక్కడ ఫ్లో అయ్యే రివర్స్ యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ what are the rivers flowing in the Aravalli ranges, and I have mentioned that. So okay, almost Rooney river pass అవుతుంది అక్కడ నుంచి, Luni river,
Luni River, Banas River, Manas kaadu Banas, Banas, Banas River, Sahibi River, Sahibi, Sahibi River. ఈ Banas and Sahibi rivers are tributaries of your Yamuna River. Almost you can see in your Delhi region Yamuna River. So, Banas and Sahibi rivers are your tributaries of your Yamuna River. Okay, and these Aravalli ranges are bounded by these things. To the east, ikkada nunchi copy cheseskondi. To the east, you can see Great Boundary Wall. To your west side of your Aravalli ranges is your Thar Desert. To the north, it is having Indo-Gangetic plains. And to the south, it is bordered by your Narmada, Tapi and Son basins. Clear? Ivi Aravalli ranges yokka boundaries. So, important enti ante, to your west, it is Thar Desert. Remember? Okay? Rajasthan side undi kabatti Thar Desert. Tarvata northern side is your Indo-Gangetic plains. Tarvata south side is your Narmada, Tapi, Son basins. Is this clear? And inkoti rivers daggara Sabarmati also will flow. Kani now Sabarmati is like driest river annattu. And okay, raskondi Sabarmati river also flows in your Aravalli ranges, but now it has become dry. Is this okay? Exam lo adugute okavela inka adagali anukunte different kinds of ranges ichesi he will ask you where these ranges are located. Not only Aravalli ranges, what are the other ranges? Satpura ranges gani, Satpura hills gani, these things he will ask. And ఇంతకు ముందు ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అంటే హిల్స్ ఇచ్చాడు, ఆ హిల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నవి. మోస్ట్లీ హీ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ నార్త్ అండ్ ఈస్టర్న్ హిల్స్. నార్త్ ఈస్ట్లో ఉండే హిల్స్ ఇచ్చేసి అవి ఏ లొకేషన్స్లో ఉన్నవి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అండ్ ఇట్ విల్ బి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ పేరింగ్స్ క్వశ్చన్స్. క్లియర్? సో ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో జాగ్రఫీ ఎన్సీఆర్టీస్ ఇఫ్ యూ టేక్ జాగ్రఫీ ఎన్సీఆర్టీస్లో క్లియర్గా మ్యాప్లో హిల్స్ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, ఎక్కడెక్కడ ఏ లొకేషన్లో మెన్షన్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్రైమ్ డ్యూటీ టు రీడ్ ఎన్సీఆర్టీస్ ఆన్ దట్ వే. క్లియర్? నో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఇంకేమైనా ఉందా? ఓకే, అర్థం కాలేదు. ఏ పేజ్లో ఉన్నది? No, first page I'm asking. Can I consider Trump demands talks on Greenland? Trump ఏం చేశాడు రీసెంట్గా? నిన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా, వెనెన్జులా ప్రెసిడెంట్ని క్యాప్చర్ చేశాక he wants to go for Venezuela and capture that. That is not possible anyways. Now what he is telling is he wants to capture this Greenland also. So just let's make a notes on Greenland. The article enti ante he is demanding on Greenland. He wants to take Greenland and cheppesi he wants to take control over the Greenland. But let's talk about Greenland. Dan meeda notes raskondi endukaina manchidi, because Greenland is the largest island in the world. So it is very important for your exam perspective also. Just dan gurinchi raseskoni we'll leave it. You can take this. ఇవి డైరెక్ట్గా అంటే ఎలాంటి సోర్సెస్ నుంచి తీసుకోండి ఎప్పుడైనా అంటే అథెంటిక్ సోర్సెస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ వరల్డ్ మ్యాప్, వరల్డ్ జాగ్రఫీ అనే పర్స్పెక్టివ్లో దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ దేర్. సైట్స్ ఉంటాయి, అథెంటిక్ సైట్స్. ఇఫ్ యూ సీ ఇండియన్ సైట్స్ ఏవి అథెంటిక్ అంటే .gov అనేవి ఉన్నవి అథెంటిక్ సోర్సెస్. PIB కానీ .gov ఉన్న సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అథెంటిక్ సోర్సెస్. అండ్ పాలిటీ విషయంలో అయినా సరే ఇండియన్ కానూన్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ దోస్ అదర్ థింగ్, ఐ ఫర్గాట్ ది అదర్ థింగ్స్. కానీ ఏవైతే అథెంటిక్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ దోస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. మై గవర్నమెంట్ సైట్ అనేది ఉంటుంది, PIB అనేది ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ దీస్ థింగ్స్ నుంచి
like they are the things which is produced by the government. పేపర్ అయినా సరే, స్టాండర్డ్ బుక్స్ అయినా సరే, ఇవి సెకండరీ సోర్సెస్గా ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సి వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్, దేర్ మే బీ సమ్ మిస్టేక్స్, ఈవెన్ న్యూస్ పేపర్ ఆల్సో మే డూ సమ్ మిస్టేక్స్, బట్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే డేటా మాత్రం వెరిఫైడ్ సోర్స్. ఓకే, సో గ్రీన్లాండ్, take the notes on Greenland. Greenland is the world's largest island. ఎక్కడెక్కడ లొకేట్ అయి ఉందంటే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్, ఇన్ బిట్వీన్ హియర్ నార్త్ అమెరికా అండ్ యూరోప్, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ నార్త్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. రిమెంబర్ దిస్, ఎక్కడెక్కడ, ఇన్ బిట్వీన్ హియర్ నార్త్ అమెరికా అండ్ యూరోప్, టువర్డ్స్ హియర్ నార్త్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. ఒక్కసారి లెట్స్ సీ ద గ్రీన్లాండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్. Can you see Greenland? This is your Greenland. Dini capital Nuuk. Din capital Nuuk. So you can see where it is surrounded, towards your Arctic Ocean side, towards your Atlantic Ocean side, and in between here North America and Europe. Okay, idokka island surrounded by water on 3 sides. ఓకే, మొత్తం వాటరే ఉంది ఆల్మోస్ట్, యూ కెన్ సీ. కొంచెం ల్యాండ్ పార్ట్ ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది అంతే. మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టచింగ్ ఆల్సో, బట్ ఇట్ ఈస్ దిస్ సైడ్. క్లియర్? టువర్డ్స్ యువర్ ఆర్టిక్, ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ ఆర్టిక్ అండ్ బిట్వీన్ యువర్ అట్లాంటిక్, టువర్డ్స్ యువర్ నార్త్ అమెరికా అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ నార్త్ అమెరికా అండ్ యువర్ యూరోప్. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? సో ఇదొక ఫార్మర్ డానిష్ కాలనీ. మనది బ్రిటిష్ కాలనీ అంటాం కదా, ద సేమ్ వే ఇట్ ఈస్ యువర్ డానిష్ కాలనీ. So presently it is here autonomous territory of your Denmark. Autonomous territory of Denmark. Ikka chudochu, here he has pointed out Denmark. Clear? So it is autonomous thing of your Denmark. Clear? And same సరౌండింగ్ ఏరియాస్ ఏంటి, నైబర్హుడ్ రీజియన్స్ ఏంటి తెలుసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. సో టువర్డ్స్ యువర్ నార్త్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఆర్టిక్ ఓషన్, టువర్డ్స్ యువర్ సౌత్ ఈస్ట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ అట్లాంటిక్ ఓషన్, ఇన్ బిట్వీన్ ఈజ్ యువర్ డెన్మార్క్. ఇందాక చూసాం కదా మ్యాప్లో, ఆర్టిక్ అండ్ అట్లాంటిక్. తర్వాత ఈస్ట్ సైడ్ ఈజ్ యువర్ గ్రీన్లాండ్ సీ, సౌత్ వెస్ట్ డావిస్ స్ట్రేట్ అండ్ వెస్ట్ బఫిన్ బే. ఇవన్నీ పెద్ద గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, బట్ టు యువర్ నాలెడ్జ్ జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. Towards north Arctic Ocean, Arctic Ocean, towards southwest North Atlantic Ocean, southwest Davis Strait and west Baffin Bay. Is this okay? Now go to your editorials. Go to your editorials. అయిపోయిందా? Okay, now go to your editorial part. Read the first editorial heading. Judicial removal, tough law with a loophole. ఒక లూప్ హోల్ ఉంది ఎక్కడ, ఒక జడ్జిని రిమూవ్ చేయడానికి, దో దర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ బట్ దర్ ఇస్ అ లూప్ హోల్. ఆ లూప్ హోల్ ఏంటి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది చూద్దాము. సి ఆర్టికల్ ఇస్ గివెన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, లైక్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు.
ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జ్ ఎలా జరుగుతుంది, దాని లూప్ హోల్ ఏంటి, ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి. నౌ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ది ఎడిటోరియల్ వీల్ లెర్న్ ద థింగ్స్. ఎందుకంటే ఎడిటోరియల్ లెర్నింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీరు ఎవరికైనా చెప్పాలనుకున్నా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నా, ఇఫ్ యూ రీడ్ ట్వైస్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈజీలీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ గివెన్? అసలు ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్, ఏం జరిగింది? So, there has been much attention on 107 members of parliament in the Lok Sabha, mostly from the India bloc. It's not India, INDIA bloc, having given notice of an impeachment motion in December 2025. INDIA bloc vallu, who is consisting of 107 MPs, they have started an impeachment motion on one of the High Court judge. Judge of Madras High Court. A judge avaru G.R. Swaminathan. Okay, ఈ 107 MPs కలిసి ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ స్టార్ట్ చేశారు, ఓకే, ప్రాసెస్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్ట్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్ ఇస్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అప్రూవ్డ్ బై ఐదర్ ఎ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. క్లియర్? ఆ లూప్ హోల్ ఏంటి అని అనుకున్నాం కదా, ఆ లూప్ హోల్ ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాక్సెప్టెడ్ బై, ఆ నోషన్ని క్యారీ చేయాలి అని అనుకుంటే, ఆ ప్రాసెస్ని క్యారీ ఆన్ చేయాలి అనుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి అప్రూవ్డ్ బై యర్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. క్లియర్? సో కింద కమ్ టు యర్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్, ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని ఇచ్చారు. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ? అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ ఆఫ్ జడ్జెస్, యాక్చువల్లీ ఇంపీచ్మెంట్ అన్న వర్డ్ ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్కి మాత్రమే ఉంటుంది. ద అఫీషియల్ టర్మ్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ యర్ ఇంపీచ్మెంట్. బట్ అంటే వాడుక భాష అంటాం కదా, ఆర్ఎల్స్ అలా అలవాట్లో థింగ్ లాగా జడ్జెస్కి కూడా ఇంపీచ్మెంట్ అనేది ఇచ్చాము. బట్ నో వేర్ ఇఫ్ యూ సీ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అనేది ఉండదు, ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అని మాత్రం ఉంటుంది. సో నౌ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని ఉంది కదా, యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్స్ మెన్షన్ చేసి ఇచ్చారు. ఆర్టికల్స్ మెన్షన్ చేసి ఇచ్చారు అంటే ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యర్ కాన్స్టిట్యూషన్, అవునా కదా? సో impeachment of judge of Supreme Court of India is provided for in articles 124 clause 4 and 124 clause 5 of the constitution. So regarding impeachment of judges of Supreme Court, what is your articles? 124 clause 4 and 124 clause 5. Ivi okkasari write in your notes. Impeachment of Supreme Court judges. What are the articles? 124 clause 4 and 124 clause 5. Now next, High Court judges ni remove chesi articles enti? 121 clause 1 clause B and 128. What did I say? Okay, sorry. 217 clause 1 clause A and 218. Yeah, నేను చెప్పిన పాయింట్ నెక్స్ట్ చెప్పారు కదా, the term impeachment is used only in the context of removal of President of India from the office, rather than there is no constitution word called impeachment for removing of your judges. The same thing they have mentioned there. Inka rastamara? Okay, done. Okay, now వెళ్తూ ఇంకొకటి ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ దట్? ద ప్రొసీజర్ లేడ్ డౌన్ ఇన్ ది ఆర్టికల్ 124 ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, ఇట్ ఆల్సో అప్లైస్ ఫర్ యర్ హై కోర్ట్ జడ్జ్. క్లియర్? 124 మెన్షన్ చేసింది కదా జడ్జెస్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని అని. ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఫాలోడ్ ఫర్ యువర్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ ఆల్సో. మరి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది చూద్దాము. ప్రాసెస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్ దిస్ ప్రాసెస్, 3 steps ప్రాసెస్. అండ్ బిఫోర్ దట్, how they can be removed? Only on 2 grounds. One is incapacity and the other is proved misbehavior.
ఈ proved misbehavior అంటే ఏంటో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నో వేర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ యువర్ కాన్స్టిట్యూషన్. దేర్ ఆర్ 2 grounds ఫర్ రిమూవల్. ఒకటి proved misbehavior, ఇంకొకటి ఏంటి incapacity. Incapacity అంటే ఏంటి? If they are not able to perform their works due to some whatever the diseases it may be, that thing you can consider as incapacity. Kani it is not nowhere mentioned in the constitution what is misbehavior. Misbehavior ante enta evarki ante mention chesi ledu. Is it clear? What is the exact definition of misbehavior with respect to the judges? If you are using phones in the classrooms, I can consider you are misbehaving and I can send you out of this classroom. But there is no such proper thing with respect to the judges. Is it clear? No. Process enti. First process enti ante notice of the motion. Mari the last start chestaru ante in Lok Sabha you need at least 100 members and in Rajya Sabha you need 50 members to be signed a note. Okay. 100 members of MPs and 50 members from your Rajya Sabha, 100 members from Lok Sabha, they have to give us signatures. They have to do signatures and they have to submit to the speaker. Okay? At least 100 members from your Lok Sabha, 50 members from your Rajya Sabha. Clear? This is the first thing. And everki submit chestaru? Lok Sabha lo speaker ki, Rajya Sabha lo chairman ki. First process. Then second process, here admission of the motion. Speaker or your Rajya Sabha chairman can approve it or can deny it. Okay? So speaker or chairman has a discretion to admit it or to disallow it. ఒకవేళ disallow చేశాడు అనుకోండి ఇంకా ఆ మోషన్ అక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ ల్యాప్స్ అంటే క్లోజింగ్. నో ఫర్దర్ యాక్షన్ ఇస్ టేకెన్. Clear? First step enti notice of the motion. Ante what they will do? 100 MPs from your Lok Sabha, 50 MPs from your Rajya Sabha. Ee process Rajya Sabha lonu initiate cheyochu, Lok Sabha lonu initiate cheyochu. Clear? The second process is admission. Either your speaker or your chairman has to admit it. What is the further step? If he is not disapproving or he is approving, disapprove చేస్తే అక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతుంది. అప్రూవ్ చేస్తే ఫర్దర్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది. సరే అప్రూవ్ చేశాడని అనుకుందాము. అప్రూవ్ చేసినప్పుడు 3 member కమిటీ ఉంటుంది ఆర్ మల్టీ మెంబర్ కమిటీ ఉంటుంది. అందులో మెంబర్స్ ఎవరు అంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఉంటారు, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ దట్ కన్సర్న్ హైకోర్ట్, ఓకే, అండ్ 1 distinguished jurist. క్లియర్? 3 members కమిటీ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంక్వైరీ కమిటీ. ఈ ఇంక్వైరీ కమిటీలో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే విల్ స్టడీ ద కేస్ ప్రాపర్లీ. విల్ హీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇంపీచ్మెంట్, రిమూవల్ ఆర్ నాట్ అన్న థింగ్ని స్టడీ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ ప్రూవ్డ్ గిల్టీ హీ ఈజ్ రిమూవ్డ్. క్లియర్? సో 3 members committee. 1 includes your CJI and 1 includes that Chief Justice of your High Court, concerned High Court, and an eminent jurist. Is it clear? Process గుర్తుంటుంది కదా. Then and if he is proved guilty డైరెక్ట్గా రిమూవ్ చేయరు. ఓకే, మళ్ళీ పార్లమెంట్లో ఒక మోషన్ జరుగుతుంది, ఒక మెజారిటీ ఓటింగ్ జరుగుతుంది అన్నట్టు. దట్ మెజారిటీ ఓటింగ్ ఇస్ స్పెషల్ మెజారిటీ ఓటింగ్. ఓకే, ఓటింగ్స్ 2 types ఉంటవి, సింపుల్ మెజారిటీతో ఓట్ చేసేవి అండ్ స్పెషల్ మెజారిటీతో ఓట్ చేసేవి. సో ఈ స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రెసెంట్, ఆ రోజు అందులో ప్రెసెంట్ అయిన పీపుల్, అండ్ అందులో నుంచి డెఫినెట్లీ 2/3 members షుడ్ బి ప్రెసెంట్ అండ్ ఓట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ యర్ స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్షిప్ అండ్ అందులో 2/3 of members present and they have to vote. Clear? See, కొన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్స్ కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటావో లైక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనీ బిల్ కానీ ఆర్ఎల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్ కానీ ఆర్ఎల్స్ ఆర్డినరీ బిల్స్ కానీ సింపుల్ మెజారిటీ వల్ల కొన్ని పాస్ అవుతుంది, స్పెషల్ మెజారిటీ వల్ల కొన్ని పాస్ అవుతుంది, అండ్ స్పెషల్ మెజారిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యర్ స్టేట్ కన్సర్న్. ఓకే, క్లియర్? ఈ లాస్ ప్రకారం ఈ మెజారిటీస్ డిసైడ్ అవి ఉంటాయి అన్నట్టు ఈ బిల్స్ ప్రకారం. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్డినరీ బిల్,
యూ కెన్ కన్సిడర్ సింపుల్ మెజారిటీ. అండ్ ఇలాంటివి ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉంటావో వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ as స్పెషల్ మెజారిటీ బిల్స్. కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్ కూడా స్పెషల్ మెజారిటీతో పాస్ అవ్వాలి. క్లియర్? సో దిస్ యూ లెర్న్ ఇన్ యువర్ పాలిటీ క్లియర్లీ. ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ఫస్ట్ ప్రాసెస్ నోటీస్ ఆఫ్ మోషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఐదర్ your speaker or chairman will approve or disapprove, and the third stage is ఒక 3-member కమిటీ ఉంటుంది. ఆ 3-member కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారు? సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, CJI of India, that chief justice of the concerned high court, and an eminent jurist. అతను కూడా జడ్జ్. జూరిస్ట్ అంటే జడ్జ్, జూరిస్ట్ అంటే జడ్జ్ కాదు, eminent jurist who is your judge. And the fourth process is passing to your parliament again. ఆ పార్లమెంట్లో స్పెషల్ మెజారిటీతోని అప్రూవ్ అవ్వాలి. స్పెషల్ మెజారిటీ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్షిప్ ప్రజెంట్, ఓకే, అండ్ 2/3 ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ప్రజెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఓట్ చేయాలి. ప్రజెంట్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ఓట్. క్లియర్? అవును. సో అందులో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నారు కదా, అందులో ప్రజెంట్ అయి ఉన్న 2/3 మెంబర్స్, దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. 2/3 మెంబర్షిప్ కన్నా తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఇంకా క్లోజ్ అయినట్టే, అంటే దే ఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్ కదా ఇంకా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ లీడర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, 2 members హ్యావ్ బీన్ ఎలక్టెడ్ హియర్. ఓకే, ద థింగ్ ఈస్ క్లాస్ రూమ్లో 100 members ఉన్నారు. ఆ 100 members అట్లీస్ట్ 75 members షుడ్ బి ప్రజెంట్. ఓకే, అంటే మెజారిటీ పీపుల్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండాలి. దెన్ నెక్స్ట్ ఆ 75 members డెఫినెట్లీ 2/3 members షుడ్ బి ఓట్. ఒకవేళ ఆ 75 members ఓన్లీ 15 members మాత్రమే ఓట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఐ కెనాట్ కన్సిడర్. ఆ 15 members వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు కదా. అండర్స్టూడ్? ఆర్ ఎల్స్ 40 members ఎలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ 40 members లైక్ 15 లెట్స్ సే 30-10 ఉన్నారు అనుకోండి, ఆ 30 members వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఆ 10 members వీళ్ళ ఎనిమీస్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ద థింగ్ ఈస్ టోటల్ మెంబర్స్ హ్యావ్ టు బి ప్రజెంట్, and in that majority of the total membership and 2/3 of the members should be present and they have to vote. This is important for your things also. Further మీ పాలిటీ థింగ్స్ అయినా సరే, పాలిటీ క్లాసెస్కి అయినా సరే, సింపుల్ మెజారిటీ ఏంటి, స్పెషల్ మెజారిటీ ఏంటి అన్నది వస్తుంది. క్లియర్? ఏ బిల్స్ స్పెషల్ మెజారిటీ వల్ల పాస్ అవుతుంది, ఏ బిల్స్ సింపుల్ మెజారిటీ వల్ల పాస్ అవుతుంది, దోస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. డన్? కెన్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్? సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ notice of motion, where your 100 members from your Lok Sabha or 50 members from your Rajya Sabha, they will sign, and that signatures they will present to your speaker or the chairman. Speaker or chairman can disapprove the motion. If it is disapproving, it will close. If it is approving, ఒక 3 members ఎంక్వైరీ కమిటీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు, where it consists CJI, that chief justice of that concerned high court, and the eminent jurist or the eminent judge. Okay, దాని తర్వాత it will come to the parliament and it needs special majority to be approved. ఆ స్పెషల్ మెజారిటీ ఏంటి అంటే టోటల్, అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ప్రజెంట్. ఆ మెజారిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ ప్రజెంట్లో 2/3 members షుడ్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇదంతా జరిగిన తర్వాత, ఇక్కడ అప్రూవల్ అయిన తర్వాత, ఇదంతా ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు యువర్ ప్రెసిడెంట్. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ అయినా హైకోర్ట్ జడ్జ్ అయినా రిమూవ్ చేసేది ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్రెసిడెంట్. క్లియర్? సో హూ రిమూవ్స్ ది జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్? President. President then issues an order of removal. When ఈ order of removal వచ్చిన తర్వాత he is removed. Is this clear? Now this all thing is given. Procedures of motion కూడా మనకి పేపర్లో ఇచ్చారు. Last thing you see, where the flaw lies here. పారాగ్రాఫ్ చూస్తే where the flaw lies here అని ఇచ్చారు కదా. So where is the flaw lying? లూప్ హోల్ ఏంటి చెప్పండి. నో, ఓటింగ్ జరిగే కంటే ముందే స్పీకర్ ఆర్ చైర్మన్ షుడ్ అప్రూవ్ చేయాలి కదా.
the judge is my friend, or if the judge is acting towards the government. Okay, speaker is neutral person, Kani, but speaker also belongs to one of the party, and this judge is supporting to one of the party. What happens? He will not initiate the motion. Though those 100 MPs or those 50 MPs have been signed and given to the speaker of Rajya Sabha, chairman of Rajya Sabha, Kani, ekkada disapprove avutundi in this process. So that is the flaw what has been shown in your article. Is this clear? Almost 2025 December లో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇనిషియేట్ అయినా సరే స్టిల్ దాని మీద ఎలాంటి యాక్షన్ లేదు, ఎందుకంటే neither speaker or your chairman didn't approve it. ఓకే, సో లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసే స్పీకర్, రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఎవరు? చైర్మన్. క్లియర్? డన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, బికాస్ ఫర్దర్ మీ పాలిటీ చదివేటప్పుడైనా ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీ ఆర్టికల్ చదవండి. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ గివెన్, ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. పీపీటీలో కూడా ఉంది, పీపీటీ ఆల్రెడీ గ్రూప్లో షేర్ చేశాను, బట్ రీడ్ ద పేపర్ అండ్ టేక్ ద నోట్స్ ఫ్రమ్ దట్. క్లియర్? నౌ ఒక చిన్న ఆర్టికల్ నేర్చుకుందాం. అది ఏంటి అంటే బిల్డింగ్ బ్రిడ్జెస్ అని. యూ కెన్ సీ ద స్మాల్ ఎడిటోరియల్ దర్. ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్రాస్ బార్డర్ CBDC. Read the first paragraph. One that could pose some risk. So central bank digital currency ante enti asalu? RBI's reported moves towards encouraging India's BRICS partners to link their digital currencies with the RBI's own central bank digital currency. అసలు digital currency అంటే ఏంటి? What is digital currency? రోజు మనం యూపీఐ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా, అది డిజిటల్ కరెన్సీయా? ఎస్ ఆర్ నో? నో. వై నో? సరే, ఈ యూపీఐస్ యాప్స్ త్రూ పాస్ చేసే మనీకి సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నో. సరే, మనకి ఆర్బీఐ ఈ డిజిటల్ కరెన్సీస్ని ఆ కంట్రీ యొక్క డిజిటల్ బ్యాంక్స్ స్టేట్ బ్యాంక్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇస్తాయి అన్నట్టు. సో మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏంటి? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఆల్ ది బ్యాంక్స్, అవునా కాదా? సో ఆర్బీఐ మనకి ఈ డిజిటల్ కరెన్సీని ఇష్యూ చేస్తుంది. డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఏం లేదు. If suppose my salary is 30,000 or 40,000 rupees, for an example, ఈ 40,000 రూపీస్ని it will give in the digital form. మనం మొన్నటిదాకా డిజిటల్ గోల్డ్ అని విన్నాం కదా, ఈ గోల్డ్. దిస్ ఈజ్ యర్ ఈ కరెన్సీ. ఓకే, ఈ కరెన్సీకి లీగల్ వాల్యూ ఉంటుంది. అన్లైక్ ఏ క్రిప్టో కరెన్సీ. యు నో వాట్ ఇస్ క్రిప్టో కరెన్సీ? ఓకే, ప్రైవేట్ లెండర్స్ థింగ్స్, దోస్ ఆర్ ఆల్ ప్రైవేట్ బ్యాంకర్స్ కానీ, నాట్ బ్యాంకర్స్, ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఇష్యూ చేసేది యూజ్ ఏ క్రిప్టో కరెన్సీ. కానీ లీగల్ టెండర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ లీగల్లీ. యూ కెన్ పే విత్ దట్. ఈవెన్ మీ ఈ గోల్డ్ అయినా సరే యూ కెన్ పే విత్, యూ కెన్ స్టోర్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ దాని సేమ్ అమౌంట్ యూ కెన్ బై ఆర్ సెల్. ఇఫ్ యూ గో టు ది బ్యాంక్ ఆల్సో, ఈ గోల్డ్ని మేము ఇస్తాము, దాని మీద లోన్ ఇవ్వండి అంటే దే హ్యావ్ టు గివ్ దట్. And they will give also. The same way, e-currency is approved. It is a legal tender. E-currency అంటే అర్థమైందా? మనం యూపీఐ యాప్స్ నుంచి పే చేసేది. యూపీఐ ఈజ్ అ మీడియం ఆఫ్ కరెన్సీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెన్సీ, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కరెన్సీ. మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో ఉండే అమౌంట్ని మనం భీమ్ అయినా సరే, బికాస్ భీమ్ ఇస్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి భీమ్ అయినా సరే, ఆర్ ఎల్స్ హియర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్, ఫోన్పే అయినా గూగుల్ పే అయినా సరే, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మీడియం. ఓకేనా? అది డిజిటల్ కరెన్సీ కాదు.
కానీ ఆర్బీఐలో ఈ వాలెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మన వాలెట్లో ఎలాగైతే ఫిజికల్ కరెన్సీని పెట్టుకుంటామో అలానే ఆర్బీఐ వాలెట్లో ఈ వాలెట్లో యూ కెన్ కీప్ దిస్ డిజిటల్ కరెన్సీ and this digital currency can be transferred to the other person also. Clear? కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే 2 types of digital currencies ఉంటాయి. One is your retail and one is your wholesale. These retails for your businesses and those all things. Okay. Wholesale అనేది in between the countries. Okay. Now what is the article telling is that ఎలాగూ ఇండియాలో ఈ పేమెంట్స్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా, యూపీఐ థింగ్స్ లైక్ యువర్ ఫోన్పే కానీ, గూగుల్ పే కానీ, భీమ్ కానీ, ఎయిర్టెల్స్ పేమెంట్ బ్యాంక్ కానీ, ఈవెన్ త్రూ వాట్సాప్ ఆల్సో యూ కెన్ సెండ్. దీస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ మీడియం ఆర్ దేర్. ఓకే, డొమెస్టిక్గా ఇవి ఉన్నవి, దట్ ఈస్ ఫైన్. నౌ వాట్ డస్ ఆర్బీఐ టెల్లింగ్ ఈస్ దట్ లెట్స్ కీప్ ఇట్ ఇన్ అ వైడ్ రేంజ్ అండ్ ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి లెట్స్ గో త్రూ దిస్ రూట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ. అర్థమైందా? డొమెస్టిక్ థింగ్స్లో ఇప్పుడు నేను ఫర్ సపోజ్ ఐమ్ సెండింగ్ మనీ టు యూ, కెన్ మై బ్యాంక్ నోటీస్ దట్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు యువర్ అకౌంట్? ఓకే, I can easily identify. But see, when I am sending from this country to other country's bank, is there అంటే ఒక టైం పడుతుంది కదా ఎంత కరెన్సీ అనేది వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పడానికి. అండ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ బ్లాక్ మనీ, ఓకే, ఆల్రెడీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ కరెన్సీ ఆల్సో. ఫ్రమ్ ఇండియా సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇస్ లాస్ట్. సో ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఈ బ్లాక్ మనీని రెడ్యూస్ చేయడానికి, టు ఎన్ష్యూర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇస్ కమింగ్ అప్, ద థింగ్ ఇస్ బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా, వాట్ ఎవర్ దిస్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్, లెట్స్ గో ఇన్ ద డిజిటల్ కరెన్సీ ఫామ్. ఎందుకంటే ఈ కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి పంపించినప్పుడు ఆర్బీఐ విల్ నోట్ దట్. అవునా కదా? సో ఈజీలీ అవైలబుల్ అంటే ఈజీగా దొరికిపోతారు కదా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీగల్ మనీ. అండర్స్టూడ్? సో ఇట్ వాంట్స్ టు ప్రమోట్ దిస్ డిజిటల్ కరెన్సీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ది నేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిక్స్ నుంచి వై నాట్ వి స్టార్ట్ అని చెప్పేసి. అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ డిజిటల్ కరెన్సీ? Digital currency is nothing but same like a physical currency which is stored in our purses, but e-currency it is stored in your RBI's e-wallet. Okay, do not confuse with your cryptocurrency. Cryptocurrency is private, దానికి ఎలాంటి లీగల్ టెండర్ ఉండదు. కానీ ఈ కరెన్సీస్కి లీగల్ టెండర్ అనేది ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ లీగల్ టెండర్? అప్రూవ్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ అండ్ నో పర్సన్, నో సిటిజన్ should say that I will not take. ఇంతకుముందు 10 రూపీస్ కాయిన్స్కి ఇలాంటి ఇష్యూ జరిగింది. దెన్ ఆర్బీఐ has come and said 10 రూపీస్ కాయిన్ ఈజ్ ది లీగల్ టెండర్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అప్రూవ్డ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ బై ఎవ్రీ సిటిజన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఈ డిజిటల్ కరెన్సీస్ కూడా అంతే. అండ్ 2 types ఆఫ్ డిజిటల్ కరెన్సీస్ ఉంటుంది, ఒకటి రీటైల్, ఒకటి హోల్సేల్. రీటైల్ ఏంటి? ఇన్ బిట్వీన్ అస్. హోల్సేల్ ఏంటి? బిట్వీన్ ది కంట్రీస్. So when I am sharing between the countries, my bank, I mean RBI, central bank, what is RBI? It can see the transactions kada. Then if I am sharing any illegal money or huge amount of money, it will ask why you are sharing or why did you share అని చెప్పేసి. సో అలా ఇల్లీగల్ మనీ ట్రేడ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అండ్ వై నాట్ ఫ్రమ్ ది బ్రిక్స్ నేషన్స్, వై డోంట్ వి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది బ్రిక్స్ నేషన్స్ అని చెప్పేసి లైక్ ఫర్దర్గా బ్రిక్స్ సమ్మిట్ ఇండియాలో జరగనుందన్నట్టు. సో అప్పుడు వై డోంట్ వి ఇనిషియేట్ దిస్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి ఆర్బీఐ ఇస్ టెల్లింగ్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అండర్స్టూడ్ ది కాన్సెప్ట్ క్లియర్లీ? సో ఎగ్జామ్లో ఈ కరెన్సీ అంటే ఏంటి ఆర్ క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటి, క్రిప్టో కరెన్సీస్కి నార్మల్గా డిజిటల్ కరెన్సీస్కి డిఫరెన్సెస్ అడగొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్కి దీనికి డిఫరెన్సెస్ అడగొచ్చు. డు నాట్ కన్ఫ్యూజ్. పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఆర్ జస్ట్ అ మీడియేషన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. క్లియర్? మనకి ఈ డిజిటల్ కరెన్సీస్కి వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దీస్ ఇంటర్మీడియటరీ థింగ్స్. డైరెక్ట్ ఈ వాలెట్ నుంచి పంపించేయచ్చు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? డన్? ఓకే. సో అదర్ 2 ఎడిటోరియల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంకొక ఎడిటోరియల్ ఏం చెప్తుంది అంటే
lowering the age of juvenility for crimes is a step back. సో సింపుల్గా ఏం లేదు, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే హూ ఆర్ కన్సిడర్డ్ జువినైల్ జస్టిస్లో హూ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ చైల్డ్. జువినైల్ అంటే ఏంటి తెలీదు. సరే, రీడ్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఇందులో రెండు ఉన్నవి, ఒకటి ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి, ఇంకొకటి జువినైల్ జస్టిస్లో చైల్డ్ అన్న కేటగిరీలో డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలి. It has been a decade since the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 have been come. This is 2026, but 2025 ki oka decade అయిపోయింది. Okay. And altering the juvenile justice landscape by introducing a transfer system. Transfer system ante enti nenu cheptanu. A private members bill introduced in the parliament in December 2025 has sought to amend the Juvenile Justice Act by lowering the threshold from 16 years to 14 years of the age. Okay. So వినండి, మన ఇండియా సిస్టంలో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ చైల్డ్, హూ ఈజ్ ఎ చైల్డ్? బిలో 14 years ఆఫ్ ఏజ్. 14 years ఏజ్ కన్నా కింద ఉన్న వాళ్ళని చైల్డ్గా పరిగణిస్తాము. కానీ ఇక్కడ జువెనైల్ జస్టిస్లో హూ ఎవర్ ఇస్ హ్యావింగ్ 16 years, హీ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ చైల్డ్. సో 16 బిలో ఉన్న వాళ్ళని చైల్డ్గా పరిగణిస్తాము అన్నట్టు. Now, what is the private members bill is telling is that you have seen a very special case, Nirbhaya case. Nirbhaya case లో ఒక మైనర్ ఉన్నాడు, 18 years of age below కన్నా మైనర్ ఉన్నాడు అన్నట్టు, who is who has raped. అతనికి it has been many years that he didn't get, అంటే he has been arrested and kept in the jail, but he didn't get any punishment. Why? Jail is a punishment, that is okay, కానీ ఇంకా different type of punishment ఏమి ఇవ్వలేదు. Because they have considered him as the minor. Clear? Kapote, if you see NCRB data has given, NCRB data prakaram almost 21% of the crimes are committed by in the age of 14 to 16. Okay, at least 10 to 16 or 12 to 16 అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే 21% of the cases or the crimes are being committed by this age of category people. మరి వీళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వకూడదా? ఇవ్వకూడదా? కానీ జువెనైల్ జస్టిస్ ప్రకారం దే ఆర్ అరెస్టెడ్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ ద జైల్. కానీ వీళ్ళకి ఎలాంటి పనిష్మెంట్ అనేది ఉంటుందో తెలియట్లేదు అన్నట్టు, ఎలాంటి ప్రాపర్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి. కెన్ అన్ అడల్ట్ లైక్ ఫర్ సపోజ్ 22 years old and 14 years of age children can be treated same? 22% is an adult. 14 age of a person is considered to be a child. He doesn't know anything. Inga schooling lone untadu kada. But 21 years has come to the college and he has seen the society. Can the crime committed by these two persons seen in the same layer? No. Sorry. Idantha kakunda, what I want to talk is why the children of 14 to 16 years of age or 10 to 16 years of age is doing the crime. Even you can see in movies also, no? చిల్డ్రన్స్ని జైల్లో వేస్తారు చిన్నప్పుడు క్రైమ్ జరిగినప్పుడు, అండ్ బయటికి హీరో లాగా వచ్చేస్తాడు ఏదో సొసైటీని మార్చేద్దామని చెప్పేసి. బట్ నోవర్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, దట్ ఈస్ జస్ట్ అ మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్. అంతేనా? ఓకే, నవ్ యూ సే అసలు ఇలాంటి క్రైమ్స్ ఎందుకు పిల్లలు చేస్తున్నారు? దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు టాక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పేరెంట్స్, ప్రాపర్ పేరెంటింగ్ ఇస్ నాట్ దేర్. అండ్ సెకండ్, నేను ఒక్క న్యూస్ చూసాను ఇన్ అమెరికా అనుకుంటా, 13 years old kid or 14 years old child, I don't know, proper age నాకు తెలీదు, but she has killed her mother because her mother is restricting on certain things not to do for the child. Child is very aggressive and she killed her mother. In certain cases you can see even in India also nowadays. Now you tell what is the loophole, అసలు ఎందుకు జరుగుతున్నవి క్రైమ్స్? That is the first thing we have to address, no? That is the root cause. ఆ కాజ్కి జస్టిస్ అంటే లైక్ కోర్ట్స్ ఎలాంటి పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నవి, ఏమేమి ఉన్నవి సెకండరీ థింగ్. ఫస్ట్ థింగ్, నిన్న మనం చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాము. చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ కమిటింగ్ క్రైమ్స్ ఆల్సో. నౌ కెన్ యూ ఇంటర్లింక్ బోత్? హౌ? ఎలా?
when, first thing, proper parenting is not there. Okay, most of the divorce cases are increasing in India. That impact kuda you can see on the children. And second thing, proper education system. System should change from the very ground level itself. From the certain age, from 5 years or 6 years, whenever the kid is joining the school, వాళ్ళకి గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది నేర్పించాలి. దట్ థింగ్ ఇస్ లాగింగ్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఇస్ పావర్టీ. పావర్టీ వల్ల కూడా ఇట్ ఇస్ షోయింగ్ ఇంపాక్ట్. Clear? If a poor kid is there who cannot afford, he wants to behave like the, suppose he wants more access, I mean ఏమంటారు, ఎక్కువ థింగ్స్ కావాలనుకోండి, వాట్ హీల్ డూ? చిన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ నా పక్కన నా స్కూల్ ఏజ్లో ఏ కిడ్ యూస్ టు, ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో హర్ నేమ్, స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు సాట్ బిసైడ్ మీ. ఐ బ్రాట్ వన్, చిన్నప్పుడు మంచి మంచి కాంపాసెస్ ఉంటాయి కదా, జామెట్రీ బాక్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ బ్రాట్ వన్ జామెట్రీ బాక్స్ అండ్ వెన్ ఐ వెంట్ టు లంచ్ ద జామెట్రీ బాక్స్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ మై బ్యాక్. మీకు కూడా జరిగే ఉంటాయి కదా. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఎందుకు అలా జరిగి ఉంటుంది? వాట్ వాస్ ది మైండ్ సెట్? అప్పుడు మనకు అంత ఆలోచించే మైండ్ సెట్ ఉండదు. బట్ నౌ ఇఫ్ యూ సీ టుడే యూ కెన్ థింక్ వై ద కిడ్స్ ఆర్ డూయింగ్ సో, వై ద చిల్డ్రన్స్ ఆర్ బిహేవింగ్ సో. అవునా కదా? Now you have come to an adult age, you know what is good, what is bad. Now can you say, or else can at least me say at that point of time, can I think in her position? No, right? అంత చిన్న ఉన్నప్పుడు నేను ఆమె స్టేజ్లో ఉండి ఆలోచించలేను కదా, ఆమె ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పేసి. బట్ దిస్ స్టేజ్ ఐ కెన్ థింక్ వాట్ వాస్ హర్ మైండ్ సెట్ అని చెప్పేసి. సో ఫ్రమ్ ద స్కూలింగ్ లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్. క్లియర్? అండ్ సరే ఇదంతా అయిపోయింది, సరే పోనీ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ ఇట్ మే బి, ఏ చైల్డ్ committed a crime. Now what should I do? Courts will take care. Can courts give punishment, harsh punishment? No, ఎందుకంటే తెలిసి తెలియని వయసులో చేసిన తప్పుకి I can't give any harsh punishment, because if he is 16 years of age, his other 60 years will impact. ఓకే, జైల్లో ఆయన ఏం చేస్తారు? గుడ్ హ్యాబిట్స్ నేర్పిస్తారు, టు బీ యాజ్ ఎ గుడ్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి నేర్పిస్తారు. సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ అంటే ఏంటి అంటే, దిస్ ఈస్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. యూ నో వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్? ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ ఏంటి అంటే, హూ ఈజ్ ఎ నాన్ మినిస్టర్ ఎంపీ. జనరల్గా ఏమైనా బిల్స్ మినిస్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, కానీ లోక్సభలో ఎవ్రీ ఫ్రైడే, రాజ్యసభలో ఆల్టర్నేట్ ఫ్రైడేస్. లోక్సభలో ఎవ్రీ ఫ్రైడే, రాజ్యసభలో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఫ్రైడేస్ ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్కి 1 hour పర్మిషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు. అండ్ దిస్ పర్మిషన్, ప్రైవేట్ మెంబర్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ది బిల్, అతను ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఉండాలి. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే, అండ్ ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఎవరు? హూ ఈజ్ ఎ ప్రైవేట్ మెంబర్? Non-minister MP. He is an MP, but he is not a minister. In Lok Sabha and Rajya Sabha, you can see MPs. ప్రతి ఒక్కరు మినిస్టర్ అయ్యి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ప్రతి ఒక్క MP is not a minister, right? So those MPs who are non-ministers, they are your private members. And the private members ఎప్పుడు bills ని పెట్టొచ్చు అంటే, in Lok Sabha it is every Friday, in Rajya Sabha it is every alternate Fridays. Clear? And ikkada transfer system అని ఇచ్చారు కదా. In the first paragraph he is given transfer system. ఈ ఆర్టికల్ లో రెండు ఇంపార్టెంట్. One is transfer system and one is private members bill and the root cause of this thing. అసలు ఎందుకు సొసైటీలో క్రైమ్ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఏదైతే లైక్ 16 years వరకు ఉంది కదా, దే ఆర్ టెల్లింగ్, ప్రైవేట్ మెంబర్స్ టెల్లింగ్, రెడ్యూస్ ద ఏజ్ టు 14 members, 14 years of age. 14 years of age పిల్లలు క్రైమ్ చేసినా సరే దే హ్యావ్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ టు ది జువెనైల్ కోర్ట్. అర్థమైందా? ఇప్పటి వరకు హూ ఆర్ కమిటింగ్ క్రైమ్స్ టిల్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 16 వాళ్ళని మాత్రమే అరెస్ట్ చేసేసి దే ఆర్ సెండింగ్ ఇన్ టు ది జువెనైల్ కోర్ట్స్. కానీ 14 years పిల్లలు కూడా క్రైమ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో లోవర్ ది ఏజ్.
14 years పిల్లలకి కూడా give the same punishment. Are you understanding? Okay, now that is what the private member has been set. Lower the age. 14 years పిల్లల్ని కూడా అరెస్ట్ చేయండి and give the same punishment what are you giving to the 18 years of the child. Okay, and Nirbhaya case lo one of the improper justice where the justice have been dragged so many years is because he was a minor. The court has been waited till he has to get 18 years and then he has to major అవుతాడు కదా అప్పుడు అండ్ ఆ పనిష్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అతనికి రావడానికి కోర్ట్ హ్యాస్ బీన్ వెయిటెడ్. అండర్స్టూడ్? సో 18 years of age వచ్చే వరకు కోర్ట్ హ్యాస్ బీన్ వెయిటెడ్ టు గివ్ పనిష్మెంట్ టు హిమ్. Nowadays the crimes are done and 21% of the crimes are being done by this age of people. సో వీళ్ళని కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ వీళ్ళని కూడా జువెనైల్ జస్టిస్కి పంపించండి, జువెనైల్ కోర్ట్స్కి పంపించండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఇస్ ఇస్ క్లియర్? నా వాట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ అంటే ఫస్ట్ జువెనైల్ బోర్డ్ అనేది డిసైడ్ చేయాలి. ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? వాళ్ళ మెంటల్ కెపాసిటీని బట్టి అండ్ వాట్ ఆర్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ది అఫెన్స్. You have to understand why did the child do. So this is your transfer system based on the things. Our things enti ante mental capacity of the child, ability to understand the consequences, circumstances of the offenses. ఆర్టికల్ ఏం లేదు, ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక 14 years కిడ్ ఉన్నాడు అనుకుంది. 2 14 years kids are there, they have done the crimes. ఒకరు తెలిసి చేస్తారు, ఒకరు తెలియక చేస్తారు. ఓకే, సో ఆ ప్రాపర్ పర్సనాలిటీని స్టడీ చేసేసి whatever the punishment the court has to give అనేది డిసైడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి. దట్స్ ఆల్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ అబౌట్. యూ అండర్స్టాండ్? క్లియర్? అర్థమైంది కదా? వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఏం అర్థమైంది? ఏం అర్థం కాలేదా? మరి ఏం అర్థమైందో చెప్పండి. ఫస్ట్ థింగ్, వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? No. కాదు. సి ఒక 16 years చైల్డ్ ఉన్నాడు. హీజ్ ఎ చైల్డ్. నో, మన ఇండియన్ లాస్ ప్రకారం ఏ చైల్డ్ ఎవరు అంటే 14 years ఉన్న పిల్లలు. కానీ జువెనైల్ జస్టిస్లో పిల్లలు ఎవరు అంటే టిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16. 16 years వచ్చేంత వరకు హీజ్ ఎ చైల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. వాళ్ళకి నార్మల్ పనిష్మెంట్ ఉండదు. చిన్న చిన్న పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఒకవేళ వాళ్ళని జైల్లో పెడితే గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, గుడ్ మేనర్స్ ఏంటి, ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేసి నేర్పిస్తారు. అంతే తప్ప స్పెషల్ పనిష్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా అడల్ట్స్, అలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఉండవు. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే జువెనైల్ జస్టిస్లో చైల్డ్ని 16 yearsగా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఏ చైల్డ్ ఇస్ అ పర్సన్ హూ ఈస్ స్టిల్ హ్యావింగ్ 16 years అండ్ లెస్ దెన్ 16 years ఆఫ్ ఏజ్. కానీ మన లాస్ ప్రకారం మనకి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఉంది కదా. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్లో ఏజ్ ఏంటి? టిల్ 14 years ఆఫ్ ఏజ్, అంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళు చిల్డ్రన్స్ అని చెప్పేసి. సో చైల్డ్కి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. జువెనైల్ జస్టిస్లో చైల్డ్ ఎవరు? ఏ ఏజ్ వరకు? 16 years ఆఫ్ ఏజ్ వరకు, అంటే 2 years ఎక్కువ ఉందా? సో ఎన్సిఆర్బి డేటా ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ ఈ 14 to 16 years ఉన్న ఏజ్ వాళ్ళు 21% ఆఫ్ ది క్రైమ్స్ చేస్తున్నారు. ఏ క్రైమ్ ఇస్ ఏ క్రైమ్, ఎంత పర్సెంట్ ఉన్నా సరే, అవునా కదా? సో ఈ క్రైమ్ రేట్ తక్కువ చేయాలి అంటే వాట్ హ్యాస్ టు ది జువెనైల్ సిస్టమ్ డూ ఇస్ టు రెడ్యూస్ ది చైల్డ్స్ ఏజ్. సో జువెనైల్ జస్టిస్లో కూడా, జువెనైల్ లాలో కూడా చిల్డ్రన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి అంటే టిల్ ద 14 years ఆఫ్ ఏజ్. అంటే వాళ్ళ ఏజ్ని లోవర్ చేస్తే మనం వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఇడ్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ? 14 years ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్న పిల్లాడికి 16 years ఉన్న ఏజ్ పిల్లాడికి డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఉండదా? దేర్ బాడీ విల్ మెచ్యూర్, దేర్ మైండ్ విల్ మెచ్యూర్, దే విల్ సీ ద థింగ్స్ ఇన్ అనదర్ వే. 2 years అనుకోవచ్చు, కానీ ఆ 2 yearsలో చాలా ఇంపాక్ట్ అనేది జరుగుతుంది. నా ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? నవడేస్ ఈవెన్ చిన్న పిల్లలకి కూడా వీ డోంట్ నో హౌ టు యూస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్, వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్, బట్ దే ఆర్ రికార్డింగ్ అండ్ దే ఆర్ కీపింగ్ ఇన్ ది సోషల్ మీడియా. ఓకే, సో యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్? A child is considered in Indian legal terms that child is a person who is having 14 years or below 14 years of age. కానీ juvenile system లో a child is a person who is
స్టిల్ హ్యావింగ్ 16 years of age, 16 to below 16 years of age. కానీ వాళ్ళు క్రైమ్స్ చేస్తున్నారు, దే హ్యావ్ టు ఆల్సో గెట్ పనిష్డ్ అని చెప్పేసి ఎ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ది లోక్సభ టెల్లింగ్ దట్ లోవర్ ది ఏజ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా క్లియర్గా? కాకపోతే ఒక ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ అనేది ఇచ్చాడు కదా, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ ఏంటి? ఇన్ ద లైన్స్ యూ కెన్ సీ altering the juvenile justice landscape by introducing the transfer system. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే, ఈ 16 years of age వాళ్ళు ఉంటారు కదా, 14 yearsకి లోవర్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ 14 years వాళ్ళు ప్రాపర్గా అసలు ఎందుకు క్రైమ్ చేశారు అనేది తెలుసుకోండి. దట్ ఈస్ వాట్ యూఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్. యూఆర్ ఆల్టరింగ్ ది ఏజ్, ఓకే, కానీ ఆల్టర్ చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఇలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమున్నవి? The mental capacity of the child, what are the consequences he have been went through, and what is his ability to understand the consequences. ఇవన్నీ నోట్ చేసుకొని పనిష్ చేయండి అని చెప్పేసి. దిస్ బిల్ didn't come, it is just introduced, it didn't become into the act. ఓకే, సో లేయర్స్ ఉంటుంది, అవన్నీ చదవాలి, అవంతా అయిపోయాక యాక్ట్ లాగా ఇస్తారా ఇవ్వరా అనేసి వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. Now did you understand clearly? Done? సో ఏవైనా జాగ్రఫికల్ టర్మ్స్ ఆర్ ఎల్స్ ప్లేసెస్ వచ్చినప్పుడు నోట్స్ చేసుకోండి. ద నెక్స్ట్ పాలిటీలో ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఏవైనా ఉన్నప్పుడు, ఆల్స్ టర్మినాలజీస్ ఉన్నప్పుడు, కేసెస్ ఉన్నప్పుడు మేక్ సమ్ నోట్స్.